হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা আলোচনা করব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ডিএসসি 3 থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে। এই কোয়েশ্চেনগুলো থেকে তোমরা 100% সুনিশ্চিতভাবে কমন পাবে। 1 নম্বর যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ ক্যাপিটালিজম। এর আগেও আমরা একটা 2 মার্কসের শর্ট সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন প্রোভাইড করেছিলাম। তার সাথে সাথে এগুলি তোমরা অবশ্যই করবে। আশা করা যায় তোমরা ফাইনাল এক্সামে তোমরা কমন পাবে এবং তোমরা প্রত্যেকেই জানো তোমাদের পরীক্ষা 19/7/2024 থেকে আরম্ভ হতে চলেছে। Capitalism is an economic system whereby monetary goods are owned by individuals or companies. Read on to find out about various parts. What is post-structuralism? Post-structuralism, like its related second cousins, postmodernism, is a slippery term for anyone to define. As a result, any basic outline such as the summary is by necessity extremely general and open to controversy by theorists. Next question, what is base and superstructure in Marxist theory? বেস এবং সুপারস্ট্রাকচার কি মার্কসিস্ট থিওরিতে? বেস অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচার আর টু লিঙ্কড থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট। বেস এবং সুপারস্ট্রাকচার দুটো থিওরিটিক্যাল ধারণা, একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ডেভেলপড বাই কার্ল মার্কস, যেটা কার্ল মার্কস তৈরি করেছিল। ওয়ান অফ সোসিওলজির ফাউন্ডার, এটা একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার রূপ বলতে পারো। বেস রেফার্স টু দ্য প্রোডাকশন ফোর্স, জোরপূর্বকভাবে উৎপাদন করাটাই হচ্ছে বেস, অর দ্য মেটেরিয়ালস অ্যান্ড রিসোর্সেস দ্যাট জেনারেট দ্য গুড সোসাইটি নিডস, যেটা সমাজের পক্ষে খুবই ভালো। সুপারস্ট্রাকচার বর্ণনা দেয় অল আদার অ্যাসপেক্ট অফ সোসাইটি, সমাজের সমস্ত প্রত্যাশাকে বর্ণনা দেওয়াই হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচারের কাজ। নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াট টু দ্য বেস অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচার রেফার টু ইন ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম, what is their relationship to each other? It is well known that within Marxism the term base addresses the way in which human beings produce and reproduce themselves, while superstructure includes norms, cultural identities, professional roles and politics that emerge as a consequence. Next question, what is the basic structure of Marxism? মার্কসিজমের বেসিক স্ট্রাকচারটা কি? Structural Marxism posits that the state functions to serve the long-term interest of the bourgeoisie. Building upon the works of Engels, structural Marxist posits that the state is a mechanism for regulating class conflict. The irreconcilable tension between the proletariat and the bourgeoisie. What are the two classes in Marxism? The main classes in capitalism are the bourgeoisie and the proletariat. What are the base and superstructure according to conflict theorists? For Marx society, answer ta dekhe nibe tombra. For Marx society's constructions were predicted upon the idea of base and superstructure. These terms refers to the idea that a society economics character form its base upon which rest the cultural and the social institution, the superstructure. What are the two components of Marx superstructure? The Italian political philosopher Antonio Gramsci divided Marx's superstructure into two elements, political society and civil society. What are the next question? What are the two main classes and conflict according to Marx? Marxist conflict theory sees society as divided along lines of economic class between the proletarian working class and the bourgeoisie ruling class. Later versions of conflict theory look at the
are the dimension of conflict among capitalists, factions and among various social, religious and other types of groups. Next question, what are the types of Marxism? Question, Western Marxism, key Western Marxist, structural Marxism, neo-Marxism. Next question, what are the two characteristics of Marxism? Next question, what is base and infrastructure in Marxism? Next question, what is Marx-Weber conflict theory? পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে, হু ইনভেন্টেড কনফ্লিক্ট থিওরি? ডিয়ার স্টুডেন্ট, সব প্রশ্নের উত্তর এইভাবে ডেসক্রিপশন করা সম্ভব নয়, ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে এবং তোমাদেরও শুনতে একটা অনীহা আসবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ সুপারস্ট্রাকচার ইন থিওরি? পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ সুপারস্ট্রাকচার অ্যান্ড সাবস্ট্রাকচার ইন মার্কসিজম? পরবর্তী কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ সুপারস্ট্রাকচার? পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াট ইজ সুপারস্ট্রাকচার ইন সিভিল সোসাইটি? পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, হু ইজ দ্য ফাদার অফ মার্কসিজম? নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ইজ দ্য ফাদার অফ কমিউনিজম? Next question, what is the meaning of dialectics? Next question, what is the theory of dialectics? পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, what are the laws of dialectics according to Marx? Next question, what are the three principles of dialectics? পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া আছে, what are the six dialectics? Dear student, এই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের আলোচনা করলাম। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আছে ডিএসসি 3 থেকে। টোটাল ডিএসসি 3 থেকে 80টার মতো এসএকিউ করলেই তোমরা 100-এ 100% কমন পাবে। হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু তোমাদের 19/7/2024 থেকে এক্সাম রুটিন ডিক্লেয়ার করেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সুতরাং পরীক্ষা শীঘ্রই তোমাদের সামনাসামনি আসতে চলেছে। যারা এখনো পর্যন্ত পেড পিডিএফ কোর্স অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কোর্সটি সংগ্রহ করনি, তারা অবশ্যই নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি প্রোভাইড করা আছে সেখানে কমেন্টস করে জানাতে পারো। একটা কথা বলে রাখি, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই পেড পিডিএফ কোর্স সংগ্রহ করেছে এবং আমাদের যে টিমটি আছে দিবারাত্রি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা এই পেড পিডিএফ কোর্স তৈরি করেছে। সুতরাং অবশ্যই তোমরা 100% কমন পাবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আবার দেখা হবে এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান টপিকস নিয়ে।